ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے گھر تک صاف پانی پہنچ رہا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ مدھیہ پردیش اور راجستھان کے ماتر 12% گھروں میں اور اتر پردیش ویسٹ بنگال میں کیول 1% گھروں تک ہی پائپ لائن ہے۔ باقی سبھی اسٹیٹ میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں۔ وہ دور کے نلوں میں جاتے ہیں یا دور سے ٹینکر میں پانی لے کر آتے ہیں۔ آپ کے گھر تک پہنچا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور برباد نہ کریں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی، انتظام مکمل ہے، کوئی آدمی نہ بولے محفل میں کھڑا بھی، ادھر دیکھیں میری طرف، کوئی آدمی بات نہ کرے، پیچھے بھی منع کرے، آپ میری بات سنیں، چونکہ ٹھنڈا آدمی ہو نا جی، تو کچھ لوگ ذرا اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا بولنے کا ڈھب اور سلیقہ دیا ہوتا ہے، تو وہ پورے جوش سے بولتے ہیں، تو کوئی بولتا بھی رہے انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ خاموشی ہو تو میری بات سنی جائے۔ آپ کا سارا انتظام مکمل ہے ماشاءاللہ، اور بات بھی آپ دیکھ لیں وقت پہ شروع ہو گئی تو انشاءاللہ ختم بھی وقت پہ ہی ہو جائے گی۔ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دیے، عقلی بھی نقلی بھی، فرمایا ہم وہ بات سنیں گے جو ہمارے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی، ہم فٹافٹ اثرات نہیں قبول کریں گے۔ ایک سائنسدان نے اٹھ کے کہہ دیا کش سے ثقل ہے، زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں صاحب، آپ غلط کہہ رہے ہیں، کش سے ثقل نہیں ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ میں مشکل باتوں کو آسان کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اپنی اصل، اس پر مثال دی اعلیٰ حضرت۔ وہ سائنسدان صاحب نے لکھا تھا کہ دیکھیں جی، اوپر لگا ہوتا ہے انار، امرود اوپر لگا ہوتا ہے، کینو اور مالٹا درخت پہ لگا ہوتا ہے، لیکن جب ٹوٹتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اس نے آدھا کلو کا سیب تو کھینچ لیا ہے زمین نے آپ کے نظریے کے مطابق، تو میاں وہ غبارے کے اندر 1.5 چھٹانک ہوا بھر دی جائے تو اسے زمین کیوں نہیں کھینچ سکتی؟ وہ کیوں نہیں کھینچی گئی؟ فرمایا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سب کا اثر قبول کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1.5 چھٹانک ہوا بھر دی غبارے میں تو وہ کھینچا نہیں گیا زمین سے، وہ اوپر نکل گیا۔ آپ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے صاحب کہ کش سے ثقل ہے، کش سے ثقل نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ فرمانے لگے پھل کی اصل زمین ہے، وہ زمین پہ آتا ہے، ہوا کی اصل آسمان ہے، وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ اس لیے غبارہ اوپر چلا گیا اور سیب، اس کا ترجمہ میاں صاحب نے کیا، کہنے لگے مٹی دیں تے مٹی رہ رہی، چونکہ مٹی دیں تے مٹی رہ رہی تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ تو فاضل بریلوی نے مضبوط نظریات، آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ بچے کو لے کے جائیں، ہم اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا افکار و نظریات کا، اسلامی نظریات کا، جو ہمارے بزرگوں نے صحابہ سے لے کر بالترتیب ہمیں پہنچائے۔ فٹافٹ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جناب بچے کو بخار ہے، کھانسی ہے، تو کسی کو اور کو تو بخار نہیں، گھر میں کسی اور کو تو نہیں نزلہ آ رہا، فلاں تو نہیں۔ اب وہ بندہ بتاتا ہے پوری تفصیل، کہتا ہے جی نہیں کسی کو بھی نہیں آ رہا، جی ہے ایک کو جی۔ اب ڈاکٹر کہتا ہے آپ اس طرح کریں، اگر نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو ہے تو اس بچے کو اس سے دور رکھنا ہے، اس کمرے سے دور، بتائی جاتی ہے نا ساری باتیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا باب باندھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیماری متعدی نہیں ہوتی، فکر رضا بیان کر رہا ہوں، دلیل ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی ہے، اور اس اونٹ کو خارش تھی، اس کی وجہ سے میرے اونٹ کو خارش ہو گئی۔ حکمت والے نبی کے حکمت والے جملے، نبی کریم فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو خارش والے اونٹ سے خارش پڑی، تو بتا اس کو کہاں سے پڑی تھی، اس کو صاحب کہاں سے پڑی تھی؟ ایسے ہی ہم ہر ڈاکٹر کی بات مان جائیں گے، ہر طبیب آئے گا اور مسلمان کو کہے گا نہیں نہیں تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم تمہیں بتاتے، ہر بندہ آ کے کہے گا۔ فرمایا اس کو کہاں سے پڑی؟ کہنے لگا جی اسے تو قدرتی پڑی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا اسے بھی پھر اللہ کی قدرت سے ہی پڑی ہے۔ ایسے ہی فٹافٹ یار ہل جاتے ہو، کوئی بندہ آ گیا انگریزی اچھی بولتا ہے، اس نے لکھا اچھا آپ بات مان گئے، ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھے، وہ کہنے لگا کزن میرج تو نہیں کی، کزن میرج میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، فٹافٹ مسلمان مان جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نام بھائی جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، ہم کیوں دائیں بائیں دیکھیں، ہمیں کو مصیبت بنی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی سنیں، جو صحیح بات وہ کریں گے ہم ان کی سنیں گے۔
लेकिन जो बात कुरान और सुन्नत से टकराएगी वो हमारे लिए काबिल समात, हम रब रसूल की सुनेंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कजन मैरिज ना करो बीमारियां पैदा होती। सैयदा फातिमा और मौला अली का रिश्ता क्या है? बोले, उनको बताओ। जब एक दादा की फैमिली में रिश्ते होते हैं तो फिर बीमारियां नहीं पैदा होती, फिर हसन और हुसैन पैदा होते हैं। और मेरे आला हजरत कहते हैं सुने भाई, अल्लाह आपको जज़ा दे। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में, फिक्र देखिए फाज़िल बरेलवी का, सिर्फ नस्ल नहीं का, इतना अदब भी कहीं मिलेगा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, क्योंकि तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उन्होंने अकायद की हिफाजत की, नज़रियात की हिफाजत की, उन्होंने समझाया उम्मत को, पैगाम दिया। कहिए क्या, देखे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की बेटी जनाब उम्मे हानी को खुद पैगाम निकाह दिया है। जनाब अबू तालिब की साहबजादी को हुजूर ने, मुझे बताइए एक कज़न मैरिज में कोई नुक्स होता तो अल्लाह के रसूल ये काम करते थे? रिश्ते तोड़ रहे हो, भाइयों को भाइयों से जुदा कर रहे हो, बहन भाइयों की औलादों को आपस में मिलने नहीं दे रहे, और कौम है कि चुप करके सुन रही है। कहते हैं जी वो तहकीक आई है। मैंने कहा छोड़ दो, डॉक्टर तो रोज सजदा साफ करते हैं, परसों को नई तहकीक आ जाएगी। एक कह रहा है बच्चे को इंजेक्शन लगाना चाहिए, दूसरा कहता तौबा तौबा बच्चे को भी कभी किसी ने इंजेक्शन लगाया। आप एक वक्त में, मैं डॉक्टरों का मुखालिफ नहीं, अल्लाह खैर फरमाए, मैं समझता हूँ जो काम वो कर रहे हैं अगर वो नेक नियति से करें वो तो इबादत कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई वो दीनी मामलात के अंदर बड़ी जल्दी फतवा नवीसी ना करें। कुरान और सुन्नत के अपने उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, कायदे हैं, उनके मुताबिक बात की जाए। हम बड़ी जल्दी सुनने बैठ जाते हैं। खुदा के बंदे, कज़न मैरिज के अंदर कोई कबाहत होती, सबसे पहले मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते, रिश्तों को करीब कर। तो इस तरह का मैसेज दे रहा है जिससे रिश्ते टूटेंगे। बिल्कुल आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने हमें समझाया है कि जब तुमने नज़रिया बनाना है ना, जब तुमने अकीदा बनाना है तो गली में खड़े किसी बंदे को देख के नहीं बना लेना। तुमने, एक आदमी बड़ी लच्छेदार गुफ्तगू कर रहा है, उसकी गुफ्तगू से नजरिया नहीं बनता। एक आदमी जो है उसके सामने हजारों का मजमा बैठा है तो उस बंदे के बोलने से नजरिया नहीं बनता, बल्कि नजरिया बनता है जनाब अबू बकर सिद्दीक के अमल से, नजरिया बनता है हजरत उमर के तरीके से, नजरिया बनता है जनाब उस्मान गनी से, और फरमाया नजरिया बनता है हुब्बे अली से। वहां से नजरियात बनते। देखिए ना, आला हजरत ने हिफाजत की। आज लोगों को एहसास हो रहा है कि नामूस रिसालत 100 साल पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नबी पाक की नामूस की बात की। मुसलमानों, आप बड़ी तादाद में आए हो, अल्लाह जानता है। हम तो सूफिया की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हमारे तो बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाने के बाद ना, वजारत तो दूर रही, मुशीर भी नहीं बने, वापस हुजरों में चले गए। कोई, चूँकि ये अभी मैं आया हूँ ना तो यहाँ बड़े नारे शारे लगे, अल्लाह जानता है, मतलब कोई तसन्नो नहीं। मैं कल्बी तौर पर मुखालिफ हूँ इस काम का, मुझे रूहानी तौर पर तकलीफ़ होती है। मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ। नारे लगवाने से क्या होगा? किसी बूढ़े को धक्के लग जाएंगे तो उससे क्या होगा? मेरी शान बढ़ेगी। ये कमज़ोरी है इंसान के नफ्स की कि वो कहे लोग मेरे लिए उठ के खड़े हों, लोग मेरा इस्तकबाल करें, लोग मुझे, ये कमज़ोरी होती। ये जो लोग ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हैं वो ये काम करते हैं। जो मुतमईन हो जाते हैं ना मेरे भाई, उनको फिर अल्लाह इत्मीनान अता करता है। तो ये शौक़ जो बहुत ज़्यादा हमने, मेरे भाई, आज लोग नामूस रिसालत के हवाले से जो बातचीत आज होती है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 100 साल पहले लोगों से कहा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। इधर देखो मेरी तरफ, मेरे अजीज़ों, याद रखना, कभी नहीं काबे की गुस्ताखी की किसी काफिर ने। उसने कहा हो कि मैं माज़अल्लाह काबे का बेअदब हूँ। सुना है कभी आपने? कुरान पाक की भी माज़अल्लाह बड़ी कम सुनने में मिलती, बाकी भी अहकामात। आखिर क्या वजह है? क्या वजह? उस जमाने से लेकर आज तक, उस दौर में भी अबू जाल किसी को मना नहीं करता था कि बैतुल्लाह का तवाफ ना करो, किसी को मना नहीं करता था कि यहाँ नमाज ना पढ़ो। वो जिसको भी कहता था नबी पाक के करीब ना जाओ। नबी पाक, मैं बड़े दुख दर्द दिल से, मैं उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का कायल हूँ, लेकिन मैं बड़े दर्द दिल से, मिन्नत के साथ, गुजारिश के अंदाज में सवाल करता हूँ, और यार
میں جہاد کانفرنس کا نام لے کے جلسہ کروں مجھے کوئی آدمی منع نہیں کرتا، وہی میں میلاد کانفرنس کروں تو لوگ مجھے کیوں روکنے آتے ہیں؟ آخر حرج کیا ہے؟ جہاد کانفرنس کس صحابی نے کی؟ خدا را امت کو کیوں توڑ رہے؟ درس قرآن کا ٹائٹل کس صحابی کا تھا؟ کس نے پوسٹر چھپوائے تھے درس قرآن کرنا ہے؟ تو پوچھتا ہی نہیں آ کے سوال کہ یہ مولانا یہ کہاں لکھا ہے؟ لیکن میں معراج النبی کی بات کرتا ہوں تو فتویٰ جڑنے لگ جاتا ہے۔ خدا را ہمیں سمجھاؤ نا، آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہمیں سمجھاؤ۔ سیرت النبی کانفرنس بھی کسی نے نہیں کی۔ خدا را نہ امت کو توڑو، نہ یہ کام کرو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ امت کے اندر تفریق ہے، ایسا قتل نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ سوچ ہے۔ دیکھیں نا، میں نے کہا اتحاد کی بات کرنے والے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پاک کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مجھے بتاؤ جب پڑھتے ہو ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کا ابا نمازی ہے، حاجی ہے، صوفی ہے، درویش ہے، عالم ہے، سب کے والد ایسے ہوتے ہیں، سب کی اماں ایسی ہوتی، تو اماں کا ذکر آیا چاہے بے نمازی ہے، ابا کا ذکر آیا چاہے جیسی بھی ہے، نماز ٹوٹی کہ بچ گئی؟ تو نبی پاک کا خیال آئے تو ایک شخص یہ بات کر دے، درد دل سے کہہ رہا ہوں، وہ کہے جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بریلوی کا امام کہنے لگے تیری غلطی ہے، ہماری ہوتی نہیں جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے، ہماری ہوتی نہیں جب تک حضور کا خیال نہ آئے، یہ تیری غلط فہمی ہے بھائی۔ مجھے کیا غرض تھی قیام سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ فرمایا تیری غلط فہمی۔ ایک صاحب نے اٹھ کے کہہ دیا جیسا علم حضور کو ہے ویسا تو شاید جانوروں کو بھی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ایسے نہ کر، قیامت تک دنیا میرے نبی کے علم سے فیض پائے گی۔ تو جس سہارے دنیا نے چلنا ہے، جس سہارے لوگوں نے چلنا ہے، دیانتداری سے بتاؤ۔ ڈاکٹر اگر کسی کو بتا دے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے تو ڈاکٹر نے کفر کیا کہ اسلام کہا؟ بولے اس نے بتایا نہیں، میں کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا، اس نے بتایا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد کہ بھائی تیرے ہاں بیٹی ہوگی، ساری عورتوں نے بیٹیوں والے کپڑے بھی خرید لیے، اسلام کے کفر، کپڑے خرید لائے سارے، سامان بیٹیوں والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولے تو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ کون ہے مالک غیب کا؟ ڈاکٹر کے کہنے پہ تو کپڑے لے آیا ہے، تو مشین چلانی نہیں جانتا۔ اتنی زیادتی یار، اتنا ظلم دین کے ساتھ، خدا را اس پہ بحث نہ کرو۔ تمہیں تو چاہیے تھا لوگوں کو رسول اللہ کے قریب کرتے۔ یہ ملت کا جوان یہ ظاہری حسن کا دل دالدہ ہو کے دور نکل گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی سوچ ہی ہے کہ انہیں مصطفیٰ کے ترانے سناؤ۔ جب یہ سارا دن نعت سنے گا تو رات کو خواب میں بھی نعت ہی سنے گا، اور جب خواب میں نعت سنے گا نا تو کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ دل کے دریچے کھل جائیں گے اور مدینے والے کا دیدار بھی نصیب ہو ہی جائے گا۔ اس کو اس کام لگاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ساری باتیں تھیں جن کو اعلیٰ حضرت نے بیان، اور پھر صوفیاء کا اصل منصب، اصل معیار، کوئی افراط و تفریط نہیں، کوئی نہیں نہ۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہاں میں تو بہت سارے لوگوں کے نام نہیں جانتا، مجھے شک ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ کا بھی شاید کوئی خطیب صاحب بیٹھے ہیں، فلاں مسجد کے بھی، کیونکہ میرے سنگی بھی میری طرح کے دیوانے سے ہی ہیں۔ دعوت دی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو بٹھانا چاہیے تھا اوپر، لیکن بہرحال صدر جہاں بھی بیٹھا ہو وہ صدر ہی ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث جہاں بھی بیٹھا ہو اس کے بیٹھنے سے اس کے مرتبے میں فرق ہے، وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ وہی ہوتا ہے جہاں وہ بیٹھا ہے، اس کی کرسی سے اس کے مرتبے میں فرق نہیں آتا۔ لیکن میرے بھائی ایک بات بڑی ذمہ داری سے، یہ جو میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ بحث کا دور ہے، بحث ہی بحث ہے۔ غلام کا کام بحث کرنا ہوتا ہے کہ عمل کرنا ہوتا ہے؟ تو یہاں غلام کیا کر رہے ہیں؟ یکم محرم سے 10 محرم تک بھی بحث، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک بھی بحث۔ فاضل بریلوی نے نا وارفتگی کا درس دیا ہے، وارفتگی کا، کھو جانے کا، نبی پاک کی گلی میں گم ہونے کا، گم ہو جانے کا۔ وہ کہتے ہیں غلام گم ہوتے ہیں، غلام جو ہوتے ہیں نا وہ بحث نہیں کرتے۔ غلام کا کام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے، ایک غلام خرید کے لائے، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ غلام کسی درویش کے پاس بیٹھتا تھا، وہ کہنے لگا امام احمد بن حنبل سے، حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں، میں آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو کھائے گا کیا، پسند کیا کرتا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی،
जो टुकड़ा बच गया फेंक देना, मैं खा लूँगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे ये हुजरे बने हुए, कोई कमरा पसंद कर ले, कहाँ रहेगा? तो रो पड़ा, हाथ बांधे, कहने लगा हुजूर जो गुलाम होते हैं ना उनके नखरे नहीं होते, जहाँ आप इशारा करेंगे मैं गुलाम हूँ, मुझे गुलामी करने दे। इमाम साहब फरमाते हैं मुझे वजद हो गए उसकी बात सुन, इतनी जोर से अल्लाह अकबर कहा कि मेरी पगड़ी सर से गिर गई। फरमाने लगे जा यार तू आज़ाद है, तू गुलाम बनने के काबिल नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। ये किस तरह का गुलाम है? ये बहस कर रहा है, ये बहस कर रहा है, कह रहा है इमाम हुसैन की नियाज पकानी चाहिए कि नहीं, मिलाद शरीफ करना चाहिए कि नहीं, फलां काम करना। मुझसे भी एक साहब ने पूछ लिया मिलाद करना चाहिए झंडी, मैंने कहा चुप कर यार, ये तो क्या बात कर रहा है? कसम अल्लाह की इज्जत की बावजूद बैठा हूं, हमारा बस नहीं चलता, वरना नबी पाक के मिलाद पे तारे तोड़ के छतों पे लगा दिया कर, तो बस नहीं चलता हमारा। तो किस तरह की बात करता है? किस तरह की बात है साहब? हद हो गई। अभी तक पूछ रहे हो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी तक सोच रहे हो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तेरा तो काम है कि मिलाद का चांद बाद में चढ़े, तेरी रूह दरूद पहले पड़े, तेरे कल्ब से या रसूल अल्लाह का नारा पहले लगे। लेकिन यहाँ अजीब मंतक है, मुझे तो अपनों से भी शिकवा है, ये भी अब बड़ी बहस करते हैं, सारे फेसबुक के मुफ्ती बन गए। बस कर दो यार, छोड़ दो। उलमा जिन 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 बातों में उलमा कहते थे चुप करो, कफ़े लिसान करो, बोलना नहीं, उलमा मुहक्किकीन शयूखुल हदीस चुप करो। जिनमें उलमा कहते थे चुप कर जाओ, उनमें अवाम गुफ्तगू कर रही है। एक साहब कहने लगे मुझसे फलां बुजुर्ग जो थे हुजूर के ख़ानदान को, उन्होंने कलमा पढ़ा था कि नहीं? तो मैंने कहा भाई अल्लाह ने मुझसे नहीं कब्र में पूछना कि उन्होंने कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उनका मामला वो जाने रब जाने। आप किन हस्तियों के बारे में बहस कर रहे हैं? खुदा ना, बस कर दो, अमल करो, ड्यूटी करो। और मैं बड़ी माजरत से अर्ज करूंगा, हमने लोगों को बहस पे लगा दिया, लोग अमल से निकल गए। बहस होती चाहिए था कि 10 मुहर्रम को दर्द से, मैं एक किसान का बेटा हूं, मैंने अपनी अम्मा को वुजू करके 11वीं की नियाज पकाते देखा है। अब जो मेरी तरह किताबें पढ़ लेता है वो कहता है जी वुजू शर्त तो नहीं ना 11वीं पकाने के लिए। भाई शर्त नहीं है पर अकीदत तो है ना, मोहब्बत तो है ना साहब। मेरे अब्बा जी 10 जिलहज को ईद होती है बड़ी, तो अब्बा जी एक चावल का तोड़ा लाए घर में। चावल बड़े अच्छे थे, चावल का वो कारोबार करते थे, उनको बड़ा शनासाई थी। चावल बड़े अच्छे पके, जब पक गए खाए, बड़े मज़ेदार हैं, सब ने तारीफ़ कर दी। 2-4 दिन के बाद दोबारा चावल पके, तो अम्मा जी चावल जब खाना दस्तरखान पे चुना गया खाए, तो वाली साहब कहने लगे वो चावल किधर है जो मैं लाया था? कहा वो संभाल दिए। कहा संभालने की क्या ज़रूरत, क्या ज़रूरत थी, पकाने थे इतने मज़ेदार थे। कहा चुप करे, मैंने संभाल दिए। कहा बताओ तो सही। तो वालदा कहने लगी वो मैंने संभाल दिए, 10 मुहर्रम आ रही है, मैं नबी पाक की औलाद के लिए नियाज पकाऊंगी। वो बड़े कीम। ओ भाई, इन चीज़ों से बच्चों में मोहब्बत पैदा होती थी, उन्हें शौक चढ़ता था, उन्हें प्यार आता था। अब तो ये सौता ही खुश्क हो गया है। स्टेज पे आके मेरी तरह के बंदे 4 नारे लगा लेते हैं, घर के अंदर माहौल ही बड़ा गड़बड़ होता है। हमारी अकीदतें, आला हजरत का ये पैगाम है, उनका ये मिशन है, उनका ये तरीका है, उनका ये सलीका है, उनका ये अंदाज है कि अपने बच्चों को सैयद मोहम्मद कोचोचवी आला हजरत के पास आया करते थे, तो जब उनकी सवारी की इत्तला होती ना कि पहुंच गए, सैयद थे, तो आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब फरमाते हैं जब पता चलता ना सैयद आ गए, तो कहते मैं आला हजरत को कई दफ़ा यूं भी दौड़ते देखता कि उनके पैरों में जूते भी नहीं होते। और यार तू किसी सैयद का अदब कर लिया कर, तेरी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इज्जत वाला बनेगा। हमने तो बिल्कुल बहस का दरवाज़ा खोल दिया, ये है कि नहीं, तुझे इससे क्या गरज? अगर गलत कह रहा है तो रब जाने और ये जाने, तू बहस कर रहा है। फाज़िल बरेलवी ने समझाया कि दीन पर अमल करो, बहस ना करो, गुलामी करो। आला हजरत के छोटे बेटे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब 1.25 करोड़ मुरीद के पीर थे, वो 1.25 करोड़, और हज़ारों में तो उनके खुलफा थे, और उनके शागिर्दों में और उनसे इस्तिफ़ादा करने वालों में मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब और इमाम अहले सुन्नत सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी, ये लोग उनके शागिर्दों में शामिल। इतना बड़ा आदमी। एक शख्स उनका मुरीद था, तो उसने फ़िक्र रज़ा दे रहा हूँ,
اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میرے جو مرشد ہیں وہ مفتی اعظم ہیں ہندوستان کے. وہ کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے تمہاری جماعت کا, جس کو بھی اٹھاتے ہو بڑا ہی اٹھا دیتے ہو, مفتی کہہ لو, چلو مفتی اعظم تو نہ کہو. کہنے لگا نہیں مفتی ہیں. کہنے لگا چلو اگر مفتی ہیں تو میرے سوال کا جواب دیں گے تب میں مفتی مانوں گا. اب ہمارے ہاں دین عمل کرنے کے لیے تو سیکھا نہیں جاتا, بحث کرنے کے لیے سیکھا جاتا ہے. ایک صاحب آ گئے تھوڑے دن پہلے, کہنے لگے مولانا صاحب, پیر صاحب, میں 21 علماء سے مسئلہ پوچھ چکا ہوں, میرا حل نہیں ہوا, اب میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ یقین کریں میں نے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا جو 21 حل نہیں کر سکے میں تو سب سے چھوٹا ہوں, تو مجھے بتائیں نا, آپ مہربانی کریں 23ویں کے پاس چلے جائیں, چھوڑیں آپ, کیونکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا دقیق ہے. بھئی سیکھنے یہ مجھے شکوہ ہے عوام سے, بحث کرنے کے لیے مسئلہ سن لو. مشکات کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب ڈالے گا, اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. خوشبو بھی, جو خوشبو 500 سال کی مسافت سے لوگوں کو آئے گی. خدا را سیکھنے کے لیے بس کر دیں, بڑی ہو گئی بحث, اب آگے بڑے عمل کرنے کے لیے. وہ آدمی حضور مفتی اعظم کے پاس آ گیا, کہنے لگا میں مسئلہ پوچھوں گا, اگر آپ کو جواب آیا, آپ کے پیر کو جواب آیا تو پھر تو مفتی اعظم مانوں گا. ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو. وہ حضور مفتی اعظم کے پاس لے آئے. آپ کی جو بیٹھک ہے بریلی شریف میں نے وہ زیارت کی ہے, مجھے اللہ نے وہاں رہنے کا موقع دیا کچھ عرصہ. تو اس کے 3 دروازے, ایک مسجد میں کھلتا ہے, گھر میں کھلتا ہے, گلی میں. وہاں کے لوگ اس کو سہ درا کہتے اپنی زبان میں, 3 دروازوں والی. تو وہ گلی والے دروازے سے وہ تنقید کرنے والا بھی اور آپ کا مرید دونوں اندر حاضر ہوئے, بیٹھے, سلام لی. تو کہا حضور یہ میرا دوست ہے, کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے. فاضل بریلوی کے شہزادے کہنے لگے میاں پوچھو. کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں, شہزادیوں کے نام بتائیں. حضور مفتی اعظم اٹھے اور جو دروازہ گھر کھلتا تھا اس سے اندر چلے گئے. تنقید بڑی آسان ہوتی ہے, تعمیر بڑی مشکل ہوتی ہے. تنقید تو 1 منٹ لگتا ہے, بندہ کر کے گزر جاتا ہے. فوراً اس نے تنقید کی. کہنے لگا تو کہتا تھا مفتی اعظم ہے, انہیں 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے, وہ کتاب دیکھنے چلے گئے, وہ کتاب دیکھ کے آئیں گے. وہ شخص کہتا ہے میں بھی پریشان ہو گیا کہ اتنا مشکل سوال تو تھا نہیں, 4 کے نام تو مجھے بھی آتے, حضور بتا دیتے. کہتے چند منٹ گزرے, حضور مفتی اعظم واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا, میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے, وہ شہزادیاں ہیں, میں وضو کرنے گیا تھا. وہ شخص تنقید کرنے والا کہتا ہے میں کانپنے لگا. میں نے کہا حضور وضو کر کے نام لیتے ہیں؟ تو کہنے لگے میرے ابا جی کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اس لیے بغیر وضو کبھی شہزادیوں کے نام زبان سے ادا. انہوں نے ہمیں عمل کا رستہ دکھایا, عمل کرنا. طریقت میں بڑی خرافات آ گئی. میرے بھی لوگ مرید ہوتے ہیں, میں بھی ایک خانقاہ پہ بیٹھتا ہوں. میرے یارو کو ضروری تو نہیں ہے کہ انسان اپنا بت بنا کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو لگا دے کہ میرا ہی طواف کرتے رہو. کیا اس شخص نے مرنا نہیں؟ اس کو اللہ یاد نہیں؟ جو کیفیات ہماری ہو گئی ہیں خانقاہوں پہ سارے نہ رہی. بڑی تکلیف سے بات کرنا مجبوری ہے, فکر رضا دینی ہے, بات کرنی پڑے گی. جس کا جو دل کرتا ہے وہ کہتا ہے جی روحانیت تھی, روحانیت میں وہ مسئلہ آ گیا تھا تو بس وہ جو حضرت کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. حضرت کی وہ بات ٹھیک مانی جائے گی جو رب رسول کی فرما برداری میں ٹھیک ہوگی. باقی حضرت کی پگڑی جتنی مرضی اونچی ہو, جب تک اسے شریعت کی مہر حاصل نہیں ہوگی اس کی بات نہیں مانی جائے گی. سنو فاضل بریلوی کا پیغام دے رہا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پیلی بھیت کے ایک شاہ جی نے دعوت دی. میرے پاس جلسے پہ ہیں, وہ تو جاتے نہیں تھے, پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے کے آدمی تھے. پیلی بھیت کے شاہ جی نے بلایا, فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے, اب ظاہر ہے وہ بڑے آدمی تھے تو اعلیٰ حضرت کو بلایا, اور اعلیٰ حضرت بھی ان کی کچھ نہ کچھ دل میں عقیدت رکھتے تھے, محبت تھی, احترام تھا. جب آپ تشریف لے گئے, جب پیلی بھیت پہنچے تو شاہ جی ایک بڑے صوفے پہ بیٹھے تھے اور ارد گرد مریدنیاں بیٹھی تھی, تویز ہو رہے تھے, تویز لکھے جا رہے تھے, مریدنیوں کو بانٹے جا رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے دور سے دیکھا, اور جب دیکھا تو واپس پلٹ آئے. میں کہا کرتا ہوں اللہ کرے کو واپس پلٹنے والے ہی پیدا ہو جائے, پھر ہی لوگوں کو خیال آ جائے. فاضل بریلوی پلٹ آئے, اور جب آپ چوک میں آئے نا تو شاہ جی کو کسی نے بتایا امام احمد رضا آئے تھے, وہ جا رہے ہیں. شاہ جی اٹھ کے دوڑے اور کہنے لگے حضور واپس جا رہے ہیں, کچھ خیال کرنا چاہیے, وجہ تو بتائیں کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا بس میری مرضی جا رہا ہوں.
کہا جناب کچھ خیال کریں، آپ میری خانقاہ پہ آئے ہیں، مرید دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ اعلیٰ حضرت نے ہاتھ جھٹکا، فرمایا شاہ جی جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا۔ آپ شریعت اسلامیہ کا خیال نہ کریں اور میں آپ کو گنجائش دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ جی کہنے لگے حضور میں نے تو لوگوں سے سنا یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ فرمایا بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی۔ فرمایا جن کو قرآن نے نص قطعی میں کہا وازواجہ امہاتہم، مومنوں کی مائیں ہیں نبی کی ازواج، کہا کہ نہیں کہا؟ بولے کہا کہ نہیں کہا؟ تو وہی ازواج مطہرات تشریف فرما ہے۔ جناب عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آ گئے، تو نے تو رشتہ کسی بزرگ کے قول سے بنایا ہے، تو یہ رشتہ تو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ ازواج مطہرات بیٹھی تھی، عبداللہ ابن مکتوم آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پردہ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، آ رہا ہے نا تمہیں نظر، لہذا پردہ کرو۔ تو اگر صحابی کا پردہ ضروری ہے ام المومنین سے جو مومنوں کی ماں ہے، تو پیر صاحب کا اپنی مریدنی سے پردہ ضروری نہیں؟ عجیب فلسفہ کھول گیا، اور جس کا دل کرتا ہے آپ یقین کریں اتنا بڑا مافیا پیدا ہو گیا کوئی عالم بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خوف آتا ہے۔ مرید کہتے ہیں ہم جان دیں گے جی پیر صاحب کے نام پہ، ہمارے پیر کو بات کی، اور بھائی تیرے پیر کو بات نہیں کی، جو نبی پاک کی شریعت کی مخالفت کر رہا تھا اسے بات کی ہے، تیرے پیر کو بات نہیں کی۔ بانج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، کدھر امت کو لے کر کے جا رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے پیر سے مریدنی کا پردہ واجب ہے، واجب، اور اتنے بڑے اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں، وہ پیر مجرم نہیں جو عورتوں سے ملتا ہے، وہ خاوند مجرم ہے جس کی بیوی بغیر پردہ پیر کے پاس جاتی ہے، وہ بھائی مجرم ہے جس کی بہن بغیر پردہ پیر کے پاس جاتی ہے، وہ باپ مجرم ہے جس کی بیٹیاں بغیر پردہ پیر کے پاس جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کس طرح کر کے میرا ایک ادارہ ہے، ایک بچہ مجھے گھر سے کال آئی کہ بچہ وہ نہیں آیا، آج بچیاں وہاں پڑھتی ہیں، وہ نہیں آیا، کوئی اور آ گیا۔ میں نے اس کے بھائی کو فون کیا، بیٹی کو، میں نے کہا بھائی وہ تو نہیں لینے آیا، کوئی اور آ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ انہی کے ساتھ بھیج دیں، میرا دوست ہے، مجھے یقین ہے، ہمارا کزن ہے، ہمیں اس پہ یقین ہے۔ اور میں نے کہا تمہیں کزن پہ یقین ہے، رب رسول کو کوئی نہیں یقین؟ تمہاری بات کا تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ پھر انہیں یقین کوئی نہیں، انہوں نے کیوں پردہ ضروری دیا کزن اور سے پردہ کریں، خالہ زاد سے، پھوپھی زاد سے؟ اللہ رسول نے جس پر اعتبار نہیں کیا، تیرا اعتبار کیسے پیدا ہو گیا؟ پھر ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب آگ ہمارے گلے تک آ جاتی ہے، جب تباہی اتر جاتی ہے۔ یہ پردہ دین کا حسن ہے۔ میں نے پورا محرم کا مہینہ کہا ہے، جس کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، جس کی بہن پردہ نہیں کرتی، جس کے گھر میں پردہ نہیں، وہ بسم اللہ 10 محرم پہ دیگ نہ پکائے، اس لیے کہ اہل بیت کا تو طریقہ ہی پردہ داری ہے۔ تو کیا 2 دیگیں پکا کے تمہارا کام مکمل ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا، فرمایا وہ بیت توڑ دے، اگر اس کا مرید پیر اپنی مریدنیوں سے بے حجاب ملاقات کرتا ہے وہ توڑ دے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ خدا را مہربانی فرمائے، دین کو اس کے اصل پیرائے میں رکھے۔ مزارات پہ جانا، فیض لینا، حاضری دینا بڑا باعث برکت کام ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، یہ کام بھی ہم نے مرضی سے نہیں نکالا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کہتا ہے میں آدھی رات کو مسجد نبوی کے قریب سے گزرا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر ایک شخص کو لیٹے ہوئے دیکھا، بیٹھے ہوئے نہیں، لیٹے ہوئے، اور وہ حضور کی قبر کو چوم رہے ہیں۔ کہتے میں نے ٹھوکر لگا کے کہا تو کون ہے؟ جب انہوں نے نظر اٹھائی تو میں حیران ہو گیا، وہ تو ابو ایوب انصاری تھے، اور کہنے لگے میں کسی بت کے پاس نہیں آیا، اپنے نبی کے پاس آیا ہوں، کسی بت کے۔ تو ہمارا نظریہ ہے مزارات پہ جانا، لیکن میرے بھائی اعلیٰ حضرت نے طریقہ بتایا ہے، سنو اور یاد رکھنا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی نامی جلد میں لکھا ہے کہ جب کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے، جھکنا نہیں، حد رکوع تک کھڑے رہنا ہے۔ کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ، عربی میں ہاتھ بھی کونی تک شمار کیا جاتا ہے۔ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، پیروں کی طرف 4 ہاتھ۔ فاضل بریلوی کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں، کوئی میرے اعلیٰ حضرت پر الزام نہ لگائے قبر پرستی کا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اللہ سے ڈر کے بات کرنا۔ آج کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے مزار پہ جانا ہے، دور کھڑے رہ کے جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھو۔ وہ تو کہتے ہیں پیر کے پاس جا کے بھی قرآن ہی پڑھو،
जितना कुरान पाक याद है वो पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, और फिर जिस मज़ार पे गए हो उनकी रूह को इसाले सवाब करो, फिर उनके तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो। ये तरीका आला हज़रत ने बताया है। ओ मेरे भाई मेहरबानी करे, अगर और आला हज़रत से किसी ने कहा तवाफ़ करना, चूमना, फरमाया तवाफ़ करना बिल इत्तिफाक हराम है, कब्र का तवाफ़ करना बिल इत्तिफाक, कोई गुंजाइश नहीं। फरमाया अगरचे बोसा लेने की गुंजाइश बाज़ मुहद्दिसीन ने दी है, लेकिन आला हज़रत कहते हैं मेरी गुजारिश है कि लोग इससे भी बचें। इसलिए कि सियाना बंदा बोसा लेगा तो जाहिल इससे आगे गुजर जाएगा। मसले की समझ आई आप हज़रात को? खुदा रा बस करें। आला हज़रत पे रोज़ इल्ज़ाम फाज़िल बरेलवी पे रोज़ इल्ज़ाम। खुदा के बंदे, मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था तो एक साहब मुझसे कहने लगे जी वो आपने कई जगह पे उनका जिक्र किया इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी का। मैंने कहा मैं डर डर के जिक्र नहीं करता, मैं खोल खोल के जिक्र करता हूँ उनका। मैं बड़ा सरेआम जिक्र करता हूँ और मुझे कहीं महसूस नहीं होता कि उनका नाम लेने से कोई सुबकी होगी। मुझे तो यही महसूस होता है कि जो उनका नाम लेगा अल्लाह उसे भी शान अता फरमाएगा। आप बात करें, कहने लगे जो तो कब्र परस्ती का दरस देते थे। मैंने कहा 1000 किताब है आला हज़रत की, तू किसी एक किताब में से ना निकाल के ले आ, और टाइम भी तुझे ता जिंदगी है, 2-4 दिन का नहीं, ता जिंदगी। जब हाँ इतना ज़रूर है कि नंबर दे दे, मैं महीने के बाद पूछा करूँगा मिला कि नहीं मिला, मैं मिला कि नहीं, बस मैं तुम्हें पूछा करूँगा। कहने लगा जी ठीक हो गया, सही हो गई बात। पढ़ा लिखा आदमी था। 2 हफ्ते के बाद खुद मुझे फ़ोन किया, कहने लगा आप ना फ़ोन करना, मुझे कोई नहीं मिलना, इसलिए कि मैं उन सब से पूछ आया हूँ जिन्होंने मुझे बताया था। उनकी खबर परस्ती का कहीं कोई उन्वान, कितना जुल्म है उस अजीम साइंसदान के साथ, उस अजीम मुफस्सिर कुरान के साथ, उस अजीम शारे हदीस के साथ, उस सानिया इमाम आज़म के साथ कितना जुल्म और जबर है कि लोग ये रवैया इख्तियार करें। आगे बढ़िए, चौथी बात सुनिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र है, उनका पैगाम है, उनका नज़रिया है कि हुकूकुल इबाद का ख्याल रखा जाए। आला हज़रत ने पूरा रिसाला लिखा है कि अगर किसी आदमी के ज़िम्मे हुकूकुल इबाद हों तो कैसे। बहुत बड़ी जागीर के मालिक थे फाज़िल बरेलवी। वालिद साहब इंतकाल कर गए तो आला हज़रत ने अपनी जायदाद का मालिक अपनी अम्मा को बना दिया। जब किताबें ख़रीदनी होती थी ना, किताबें, तो माँ से जा, ओ पढ़े लिखे नौजवानों, अम्मा कोई टाइम नहीं देते यार, तुम अम्मा कोई टाइम नहीं देते। एक ही तो तुम्हारे पास ऐसी हस्ती है जो तुम्हारे लिए बेलौस दुआ मांगती। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का पैगाम हुकूकुल इबाद के हवाले से देखिएगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जायदाद की कुंजियाँ अपनी अम्मा को दे दी और कहने लगे अम्मा आप मालिक हैं। जब किताबों की ज़रूरत होती तो अम्मा के पास जाके बैठते, और जिस तरह बंदा अपने किसी बड़े को मनाता नहीं, कभी इधर बैठते कभी उधर बैठते। अम्मा कहती अहमद रज़ा क्या बात है, कैसे आए हो? आला हज़रत फरमाते अम्मा जी कुछ किताबें ख़रीदनी थी, अगर आप मुनासिब समझें तो कुछ पैसे ना दे दे। का ऐसे ना किया कर बेटे, जब बात करनी हो तो खोल के किया कर। हज के लिए जाने का इरादा बना, हज नफली था, पहला हज कर चुके थे। अपने भाई मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ने आए बहरी जहाज़ तक, तो दिल तड़पा, ख्वाहिश पैदा हुई कि यार मैं भी चला जाऊं। उन लोगों ने कहा जनाब गुंजाइश है, जाना है तो आ जाए। फरमाने लगे अगर थोड़ी देर जहाज़ रोक लो तो अपनी अम्मा से ना पूछाऊं, अपनी माँ से ना इजाज़त ले लूँ, उनकी खिदमत मेरे ऊपर ज़रूरी है। और भाई हुकूकुल इबाद का ये रवैया फरमाया करते थे, ज़िंदगी में एक बात नहीं मानी अपनी अम्मा की। बताऊँ कौन सी? आला हज़रत फरमाने लगे दरवाजे पे एक फ़कीर आ गया, दरवाजे पे दस्तक दी, वही पुख्ता अकीदे की बात। कहते हैं दरवाजे पे दस्तक दी, मैं बाहर निकला, वो फ़कीर आया, कहने लगा 10 रुपये दे दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। आते हैं ना जनाब किस्मत का हाल बताने, जिन बेचारों की अपनी किस्मत ख़राब होती, और लोग फटाफट जो करामत। अब तो करामतों का भी बड़ा बुरा हाल है, करामतों का। वो किसी एक दरवेश की करामत थी, अब सब ने अपने अपने बुज़ुर्गों की रख ली है। भाई करामत को ज़रूरी है तरीक़त में, शरीयत पर इस्तकामत ज़रूरी है, दीन होना ज़रूरी है। करामत, अब तो करामतें फेसबुक पे चढ़ी हुई हैं, इसको भी दीदार हुआ, ये भी बता रहा है, उसको भी दीदार हुआ। जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं। आज जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। उनको क्या ज़रूरत है, वो तो जो इतना कुछ देख ले तो फिर वो तो कहता चुप कर मेरे अली, उन्हें थे जा नहीं हूँ बोलन दी। वो कहाँ बोलते हैं, ये तो देखा नहीं है, तो तब कहते तू भी बता ताकि कंपनी की मशहूरी हो जाए। वो आ गया दरवाजे पे, इसी तरह का एक फ़कीर आला हज़रत से कहने लगा 10 रुपये दो।
वरना मकान उलट दूंगा। आला हज़रत फरमाने लगे 10 के 20 ले, पर मकान उलटना गैर शरई बात है। तू खैरात लेने आया है, तू कर्जा लेने नहीं आया। ये किस किस्म की खैरात है कि ना मिली तो मकान उलट दूंगा? साहब ये हम आते हैं ना जी, वो ऐसे हो जाएगा। और मेरा सुन्नी बेचारा फटाफट डर जाता है, जो करामत सुनाता है डर जाता है। 2 दरवाजे पे लंबे बाल लेके आगे डर गया। वो क्या भाई, डरो अल्लाह ताला से, डरो अल्लाह से। और वैसे भी वली को तबाहियाँ करने नहीं आते, वो तो कौम को बचाने आते हैं। तो इतनी जल्दी कमज़ोर ना पड़े तो हम मात हमारे अकीदों में शामिल हो गई। कमज़ोरी अकीदों में, जिसकी बात सुनते हो पता नहीं क्या हो, कुछ भी नहीं होने लगा। होता वो है जो मेरा रब करीम करता है। वो कहने लगी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से 10 रुपये दो, मकान उलट दूंगा। कहने लगे बिल्कुल भाई, 10 रुपये के तो 20 ले, पर मकान उलटने वाली बात छोड़ दे। वो बहस करने लग गया, जी मैंने उलट देना है, मैं उलट दूंगा। जब आपने थोड़ी तकरार की तो अंदर से आपकी अम्मा बोली, कहने लगी अहमद रज़ा फ़कीरों से नहीं उलझते, सादे लोग जल्दी डर जाते हैं ना, इसीलिए तो इन लोगों का कारोबार ज़्यादा चमकता है। अहमद रज़ा कहते वो बात एक अम्मा की नहीं मानी, अहमद रज़ा फ़कीरों से नहीं उलझते। तो कहते मैंने कहा अम्मा मैं आपकी बात मान के ज़रूर दे देता, पर इस वक्त ये मेरे नबी की शरीयत की मुखालफत कर रहा है। इस वक्त मैं आपकी बात सुन लो। जिसकी अम्मा कहे दाढ़ी ना रख, उसे भी रख लेनी चाहिए। जिसकी अम्मा कहे नमाज ना पढ़, उसे भी नमाज, चुप कर गए ना आप लोग। अब जिसकी अम्मा भी मना करे, बीवी तो दूर रह गई, अम्मा भी मना करे, उसे भी दाढ़ी, इसलिए कि दाढ़ी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। इसमें कोई मना भी करेगा तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। साहब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने कहा कि बेटे ना झगड़ा कर। फरमाया अम्मा ये झगड़े की बात नहीं, ये शरीयत की बात है। आपके छोटे शहजादे मुफ्ती आदम की उम्र 4-5 साल थी और मकान की दूसरी मंजिल की छत पे वो खेल रहे थे। जब फ़कीर के साथ आपकी तकरार बढ़ी तो वो ऊपर से किसी वजह से फिसल गए, ज़मीन पे गिर गए। अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। ज़रा ठोक बजा के देखता है कच्चा है कि पक्का है। अब उसी लम्हे जब फ़कीर से बहस हो रही, शहजादा गिर गया, गिरे भी गर्दन के बल, और बेटा, और नबी पाक का फरमान है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते औलाद के हाथों बंदा कमज़ोर हो जाता। जब गिरे शहजादे तो अम्मा अंदर से बोली अहमद रज़ा तुझे कहा था ना फ़कीरों से उलझ, गिर गया ना बच्चा। फाज़िल बरेलवी की आंखों में आंसू आए। कहा अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरे 1000 भी हो तो मैं नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा। अंदर देखने नहीं गए बेटा गिरा हुआ, देखने नहीं गए, बिल्कुल नहीं, गिरा तो गिरा रहे। लेकिन अगर इसकी वजह से आप कहेंगे जब तेरा इमाम इतना पुख्ता अकीदा रखता है, तू किसी मलंग के पीछे कैसे लग जाता है? तू किसी के पीछे कैसे लग जाता है? तू बाल लंबे देख के, दाढ़ी छोटी देख के तू कैसे मुतमिन हो जाता है? तुझे 4 फूकों ने कैसे राजी कर दिया? तू कैसे मुतमिन? खुदा का वास्ता अकीदे की मजबूती पैदा करें। हम मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले। आला हजरत रहमतुल्लाह ने अम्मा 1000 बेटा भी हो तो कुर्बान है, खबरदार शरीयत की मुखालफत नहीं करने दूंगा। आपने ये लफ्ज अदा किए तो शहजादे आला कपड़े झाड़ के आ गए। कहने लगे अब्बा जी आपकी जुबान में अल्लाह ने बड़ा असर रखा है, मैं दूसरी मंजिल से गिर रहा हूँ गर्दन के बल, मुझे खराश भी कोई नहीं आई। आला हजरत ने उठ के सीने से लगाया, फरमाने लगे बेटा ये अहमद रजा की बरकत नहीं, ये रब रसूल की शरीयत की बरकत है, ये शरीयत का हुस्न है। सुने और याद रखें, ये उनका कहते एक दफ़ा सिर्फ अम्मा की। अब उस फ़कीर बात मुकम्मल कर दूं, इस बात को मुकम्मल कर दूं। उस फ़कीर से कहने लगे हाँ भाई अब तू बता मकान उलट देगा? कुछ लोगों का ख्याल है ना, जो बेचारा 5 नमाजें पढ़ाता है, सारी ज़िंदगी बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ाता है, वो बेचारा सारी ज़िंदगी पीर बन ही नहीं सकता। पीर उसने ही बनना है जिसने 1.5-2 महीने गुस्ल नहीं करना, उसी ने बनना है जिसने कुछ 4-5 किलो लोहा उठा लेना है। कोई म्यार बनाओ। शेखुल हदीस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, बेचारों की बेटियों की शादियां नहीं हो सकी, पैसे कोई नहीं, और तुमने गवैये और नाथ खां अमीर कर दिए, जो जाके गवैयों के पास सोर सीधी करके तपला सरंगी पे वो तुमने अमीर कर दिए, करोड़पति कर दिए। वो जाली पीर जो दुआ तक नहीं जिसे मांगनी आती, वो खरबपति है। और मस्जिद का इमाम बेचारा रो रहा है कि चलो कहीं से पैसे आ जाए तो मैं भी बच्चे की कहीं निस्बत कर दूं। मेरे अपने शहर की बात है, एक बड़ा कीमती बच्चा जामिया निज़ामी में पढ़ता था, उसके वालिद साहब आलिम थे, और बच्चा मेरे साथ बड़ी मोहब्बत थी। छोड़ छाड़ के वो बच्चा कहने लगा मैं
साउथ कोरिया जा रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ना। दूसरे तीसरे साल से छोड़ गया। उसके अब्बा ने मुझे फ़ोन किया कि आपसे बड़ी अकीदत रखता है, आप इसको समझाएं। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा तू पढ़। कहने लगा हज़रत साहब अब्बा जी 35 साल मस्जिद में रहे हैं, मेरी बहनें इस तरह की हैं कि शायद कभी गैर महरम को मेरी बहनों ने भी ना देखा हो। तीनों की तीनों कुरान की हाफ़िज़ा हैं, फाजिल अरबी अदीब अरबी किया है, सारा दिन कुरान पढ़ती हैं। थक गया मेरा बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला आलिम बाप रिश्ता ढूंढते पर रिश्ता नहीं मिला, क्योंकि हम मस्जिद की छत पे रहते हैं। एक बीबी रिश्ता देखने आई थी और जब वो छत पे चढ़ने लगी, रिश्ता दिखाने वाली उसको लेके आई, छत पे चढ़ने लगी तो चढ़ते चढ़ते कहने लगी ओहो ये मस्जिद में रहते हैं, मेरा बेटा ससुराल आएगा तो दोस्तों कहाँ बिठाएगा, मैंने नहीं करना रिश्ता। कहते हैं मिन्नत की मेरे बाप ने कि छत पे जाके देख तो ले। कहने लगी ना भाई रिश्ता नहीं करना। इतना जुल्म इस कौम ने किया, इतनी ज्यादती। कहने लगा साहब मैंने नहीं पढ़ना, मैंने माल कमाना है, इसलिए कि मेरी बहनें रोती हैं। खुदा का खौफ करो, एक नात से भी गुजारा हो जाता है, मेहरबानी करो। और नात के लिए शोर की जरूरत नहीं होती, इश्क की जरूरत होती है। बस कर दो, बड़ा हो गया। मदारस के बच्चों को वो रोटी खाने को मिलती है जो मैं और आप खाएं तो बीमार हो जाएं, बीमार हो जाएं, जो मदारस के बच्चों को रोटी खाने को मिलती है। और इनको जिस तरह इनका इस्तेसाल किया जाता है, लाइनों में लगा के इन्हें खैरात की तरह खाना दिया जाता है, और जो इन बेचारों का अशर होता है 100 रुपया खत्म के बाद जब चौधरी साहब देते हैं तो 200 वो बातें भी सुनाते। ये जुल्म कर रहे हो। रबीउल अव्वल आएगा तो यहाँ जनाब मेले लगेंगे और यहाँ हालत ये होगी कि 25,000 50,000 60, कहाँ से आया तुम्हारे पास पैसा? यहाँ लुटाने के लिए पैसे हैं। और मस्जिद का इमाम मिन्नत करे 6 साल के बाद भी कि 2,000 बढ़ा दो, तो कहते कारी साहब इतने पैसे नहीं जमा होते। ये पैसा कहाँ से आता है? खुदा का वास्ता, ये भी मेरे आला हजरत का पैगाम है, इसको भी सुनो। आला हजरत से जब कहा गया ना, हमारे तो अल्लाह खैर करे नात खां और मैं वो कोई पैसे फेंकने आता है महफिल में तो मना करता हूँ। क्यों? इसलिए कि जब दत्थियों वाले पैसे लेके आते हैं ना मस्जिदों में और महफिलों में, तो फ्रंट सीटें फिर दत्थियों वालों के हाथों में होती। गरीब महफिल मिलाद में भी छुप के बैठता है पीछे, और नात खां भी याद कर लेता है कि ज़्यादा नोट किसने पकड़े हुए, ज़्यादा नोट किसके हाथ में। वो फिर कहता है हाजी साहब है शेर तुहाडी नज़र जे। मैं क्या बदबख्ता, नबी पाक दे नाम दा शेर भी बंदे दी नज़र हो सकता है, जिसमें हुजूर की तारीफ हो रही हो, बंदे की नज़र किस तरह होगी? शर्म करो, डरो अल्लाह ताला। सिर्फ दौलत की खातर, ये भी फिक्र रजा है। करूँ मद है अहले दुवल रजा, मैं करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। आला हज़रत के शहजादे मुफ्ती आदम मौलाना अरशदुल कादरी कहते हैं मैंने उन्हें जमशेदपुर तकरीर के लिए बुलाया। जब मुफ्ती आदम वापस जाने लगे तो मैंने ना एक लिफाफे में थोड़ा नजराना डाल के दिया। नजराना लेना भी सुन्नत, देना भी सुन्नत। कहते हैं वो मैंने नजराना पेश करना चाहा तो हजरत ने पूछा ये क्या है? मुझे कहना चाहिए था तोहफा है, नजराना है। मेरे मुंह से निकल गया किराया है आने जाने का। तो कहते हैं मुफ्ती आदम ने लपेट के मेरी जेब में डाला। कहने लगे मैं अहमद रजा का बेटा हूँ, मैं किराए का मौलवी नहीं कि जिसका दिल करे किराया दे और अपने यहाँ बुला ले। करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। अभी मौजूद है बरेली शरीफ में मौलाना मन्नान रजा खान साहब, मेरे साहब के छोटे भाई मौजूद हैं, हयात है। नरसिम्हा राव प्रेसिडेंट, वजीर आजम इंडिया का नरसिम्हा राव जब बाबरी मस्जिद गिरा के आया ना बरेली शरीफ हाजिरी देने, तो बरेली शरीफ के शहजादे दरबार के आगे हाथ पकड़ के खड़े हो गए। कहने लगे खबरदार, तो मुसलमानों पे जुल्म करे और हमारे वालिद के मज़ार पे हाजिरी दे जाए, देने नहीं देंगे, निकल जा। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों का तरीका है कि दीन से मोहब्बत करने वालों से प्यार किया जाता है, दुश्मनों से प्यार नहीं किया जाता, चाहे जितना मर्जी बड़ा आदमी क्यों ना हो। खुदारा आला हज़रत के मिशन हुकूकुल इबाद के मामले में गरीब, अब तो पीर अल्लाह खैर करे, अमीरों के लिए बड़ा कुछ है, अमीर तो पीरों की ख्वाबों में भी आते हैं। गरीब आ जाए तो कहते हैं इसको लंगर की दाल खिलाओ, शिफा बड़ी है उसमें। भाई जब आप इनके घर जाते हैं, ये भी पीर साहब को भी लंगर की दाल ही खिलाई जाती है। जितने खाने तू खा के आया चल उससे आधे ही पका ले मुरीदों के लिए, मेहरबानी कर। जुल्म की आदत है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र में तकलीफ रहती थी सीने में, सख्त खाना नहीं खा सकते थे। इतना बड़ा आदमी, मुरब्बों के हिसाब से ज़मीन, 1000 किताब का मुसन्निफ, दुनिया जिसको जाने। सर ज़ियाउद्दीन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो टीचर थे रियाजी के, वो आके कदमों में बैठे, वो कहें जब रियाजी के मसले बिगड़ जाते हैं तो अहमद रजा से ही हल कराता हूँ।
इतने इतने बड़े लोग, अल्लामा इकबाल जिनको मिलने के लिए तरसे, इतना बड़ा शख्स। सैयद कनात अली शाह साहब आपके गुलाम हैं। वो कहते हैं एक छोटा सा यतीम बच्चा एक दिन हाजिर हुआ, कहने लगा हुजूर मुझे आपसे प्यार हो गया, इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते मैनू खेडा भुल गईयां, मैं कज्जल पाया उसी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद च ही रोंदियां डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रोली गईयां। का हुजूर प्यार हो गया आपसे, मेरे अब्बा नहीं है, अकेला बेटा हूँ, गरीब हूँ, दावत पकाना चाहता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कोई टाइम है? आप फरमाने लगे मैं दुनिया को टाइम देता हूँ, तुझे नहीं दूंगा। घूर के देखने लगा, हुजूर मुझे नहीं देंगे? फरमाया नहीं, मैं तुझे टाइम नहीं दूंगा, तू मुझे टाइम देगा। बता किस दिन आ जाऊं, जो टाइम तू देगा मैं आ जाऊंगा। इसलिए कि यतीम के सर पे हाथ रखना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तू बता मैं किस दिन आऊं? कहने लगा जी कल जोर की नमाज पढ़ के आ जाए। आपने फरमाया खिलाओगे क्या? तो चने झोली में डाले। कहने लगे जी मैं चने भी ले आऊं, चने की दाल भी ले आऊं, तो मैं खाना पका दूंगा, जोर तक आ जाना। वो जाने लगा तो फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे कितने बंदे लेके आऊं? कहने लगा एक होना चाहिए, दूसरा कोई ना हो, मैं गरीब हूँ। कहीं एक सैयद साहब है, इनको ले आऊँ? का जनाब ले आइएगा। सैयद कनात अली शाह साहब को साथ लिया। ओ भाई ये थे मेरे आला हज़रत। उधर कद काठ देखो कि साइंसदान मजबूर हैं इस बंद। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खां का मजमून पिछले साल रोजनामा जंग में छपा है, आपके मौजूदा साइंसदान का। वो कहते हैं अगर मैं किसी आलिम से मुतासिर हुआ तो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी। और एक जुमला नहीं डॉक्टर साहब ने लिखा, पूरा मजमून रोजनामा जंग में लिखा। किसी ने देखना हो तो मैंने 6-7 अखबारें रखी हैं संभाल। रोजनामा जंग में पूरा मजमून आला हजरत पे। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, सर चढ़, इतना बड़ा शख्स। कहा कल आ जाना जोर के बाद। आला हजरत पहुंच गए, खादिम साथ पहुंचे। तो जब वहां गए ना तो उसके घर का ये माहौल है कि टाट का दरवाज़ा, पर्दा लगा हुआ है, लकड़ी का पुराना सा दरवाज़ा। आपने दस्तक दी, कहने लगा जी ठहरे में आया, सुनो आज की पीरियां भी जरा तोलना, फूल अच्छे ना आए तो लोग बिगड़ जाते हैं, नारे सही ना लगे तो लोग बिगड़ जाते हैं, सोफे पे लड़ाई होती है, यही सोफे पे हजरत साहब बैठेंगे। खुदा के बंदो सुनो, फिक्र रजा क्या है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पहुंचे ना, आ गया हूं, कहने लगा जी ठहरे में आया। वो अंदर गया, अंदर से एक टाट ले आया और गली के बाहर ला के टाट बिछा दिया। और सामने से लोग गुजर रहे हैं, साइकिल गुजर रहे हैं, गाड़ियां गुजर रही, बाहर गली के बाहर आला हजरत बैठ के, बताओ दिल पे हाथ रख के, आप बैठते हैं किसी के घर में मान जाते हैं? कहने लगा हुजूर मेरे घर में गुंजाइश नहीं, पर्दे का बंदोबस्त नहीं, छोटा मकान। फरमाया हमने जिद की नहीं, जहाँ बैठ गए सही बैठ गए, कोई जिद नहीं। बाजरे की मोटी रोटियां लाया, चने की दाल, और जब सामने रखी सैयद कनात अली साहब कहने लगे हुजूर ये दोनों चीज़ें आपको तकलीफ देंगी। फरमाया चुप कर, अगर मैं ना खाई तो यतीम को तकलीफ हो। अब यतीम की तकलीफ देखूं कि पेट की तकलीफ देखूं? मैं मुस्तफ़ा करीम का खादिम हूँ और मेरे नबी करीम। फरमाया 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 मैं खाऊंगा। सुने जी, फरमाने लगे कि मैं इसकी तरफ देखूं या पेट देखूं? कहते हैं कभी आधी रोटी से ज़्यादा नहीं खाई थी, पर उस दिन 2 रोटियां खाई। कहने लगा जी मेरी बूढ़ी अम्मा ने बड़े शौक़ से पकाई है, 2 रोटियां खाई। फिर वो चाय लाया तो चाय भी पी। फिर इतने बड़े इमाम हो के आप भी कभी गरीबों का ख्याल करें। हमने गरीब दे दिए सेठों और अमीरों को, रईसों को। गरीब तरस रहा है, गरीब को सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं, उसे तो इज़्ज़त की ज़रूरत। किसी गरीब का ख्याल करें, ये फ़िक्र रज़ा है। किसी गरीब की मदद करें, ये फ़िक्र रज़ा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मियाँ मैंने कोई थोड़ा दीन का काम करना होता है, रोटी मैंने खा ली है, चाय मैंने पी लिया, तू अगर इजाज़त दे तो मैं चला जाऊँ? अंदर से उसकी अम्मा के रोने की आवाज़ आई। कहने लगी हुजूर हद हो गई, इतना बड़ा शख्स भी कभी नहीं देखा। इस अंदाज का एक खादिम था आपका, वो आपके लिए जब आप इतिकाफ बैठे होते थे तो वो बच्चा आपके लिए लाया करता था खाना। एक दिन वो सहरी के वक्त देर से आया तो आला हज़रत ने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया। तरावी की नमाज़ पढ़ी तो परेशान हो गए। सदरुल शरिया साहिब बहार शरीयत मौलाना अमजद अली साहब से कहने लगे उस बच्चे को ढूंढ के लाओ, हो सकता है घर वालों ने खाना देर से भेजा हो।
गरीब को थप्पड़ मार दो। बच्चा तालिब इल्म था, कहीं छुप के सो गया, सारी रात ढूंढ कौन रहा है? अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, मौलाना अमजद अली साहब आज़मी, मलकुल उलमा मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी, एक छोटे से बच्चे को। यहाँ तो मुझे कहने दो, मेरे जैसे तो मोहतमिम तालिब इल्मों से प्यार नहीं करते, हम इन बच्चों की हौसला अफजाई नहीं कर पाते, ढूंढ रहे हैं। वो बच्चा सहरी के वक़्त मर्जी से उठा, आला हज़रत सारी रात सो नहीं सके, जब वो आया तो आप खड़ा था तो घुटनों के बल बैठ गए, कहने लगे बेटे गलती हो गई, तुझे थप्पड़ मारा, मान कभी तू भी अपनी गलती, मान फिक्र रज़ा, बेटे गलती हो गई माफ़ कर दे। कहने लगा हुजूर वो तो मैं आया ही देर से था रास्ते में, कहा बेटे जो भी था सज़ा नहीं देनी, तुम माफ़ कर दे। कहने लगा हुजूर आप जिस तरह राज़ी हैं मैं भी राज़ी हूँ। फरमाया नहीं मैं नहीं राज़ी, तू नाबालिग है, तू तो माफ़ करने का भी हक़ नहीं रखता, तू बदला ले। फिर उसका हाथ पकड़ा और अपने चेहरे पे थप्पड़ मारे, फिर अपनी जेब से पैसे निकाल के दिए। फ़िक्र रज़ा गरीब परवरी, फ़िक्र रज़ा अकीदे की पुख्तगी, फ़िक्र रज़ा पर्दे की पाबंदी, फ़िक्र रज़ा रसूलुल्लाह की ग़ुलामी, फ़िक्र रज़ा इश्क़ सहाबा, फ़िक्र रज़ा अकीदत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, इश्क़ अहले बैत। खुदारा अपने नज़रियात को संभालें, अकायद को संभालें, अपने बुज़ुर्गों के तरीके पे चलें। है ये पैगाम हज़रत अहमद रज़ा, बारगाह नबी के रहो बावफ़ा, ज़िंदगी भर कभी भी किसी से मुतासिर ना हो, असर जब भी लें या खुदा का लें या मुस्तफ़ा का लें, कभी भी मुतासिर ना हो, दीन के साथ जुड़ के रहें। आलम कुफर इकट्ठा हो गया है मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों को अब चाहिए अपने अंदर जज्बा पैदा करें। एक बात इतने बड़े इज्तिमा का फ़ायदा उठा के कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में बड़ी दुआएं हैं, मैंने किसी शख्स का नाम नहीं लिया, हमारे बुज़ुर्गों ने यही हमें सिखाया है, किसी शख्स का हमने नाम नहीं लिया, जिसने भी खुश हो के दुआ भी किया इस इज्तिमा के लिए, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। और जिन्होंने बड़ा ताउन किया अल्लाह उन्हें बड़ा सिला अता फरमाएगा। इस इज्तिमा का फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, तो दिल की आवाज़ है, वो दिल की आवाज़ है, वो वक्त का तकाजा है। आसिया बीबी के केस का फ़ैसला करने जा रही है अदालत, तुम अगर उस पर नज़रसानी करते हो तो मेहरबानी करना एक दफ़ा आशिक़ रसूल पर भी नज़रसानी करना, हमारे जज्बात पर भी नज़रसानी करना, थोड़ा दीन को भी पढ़ें। आपने इस्लामी नज़रियाती को, ये कितने मैं कोई जोश में नहीं हूँ, कितने तरीके से बात कर रहा हूँ, इस्लामी नज़रियाती कौंसल को लाएं, उलमा को बिठाएं। गुस्ताखान रसूल को माफ़ करने का हक़ नबी पाक का है, उम्मत का नहीं है। किसी गुस्ताख को देखे ना, जिसने मुझे गाली दी उसे मैं माफ़ करूँगा, मेरा भाई माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि बेअदबी उसने, मेरी बात की समझ आ रही है? नबी पाक की अगर बेअदबी होगी तो सिर्फ नबी पाक माफ़ करेंगे, उम्मत माफ़। हुजूर ने अपने गुस्ताखों को माफ़ किया, किसी सहाबी ने नबी पाक के गुस्ताख को कभी माफ़। इसलिए उलमा के पास जाएं, बैठें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे मुल्क का हालात ख़राब हों, परेशानी आए। आप पहले से सियाने बने, समझदारी का मुजाहरा करें। जो मसला आपका नहीं, मेरे पास 2 MA की डिग्रियां हैं, मैं सफ़र करते रहता हूँ, मुल्क से अंदर बाहर जाना आना रहता है, मैं 2 डिग्रियां दिखा के भी पायलट को कहूँ ना कि 10 मिनट जहाज़ चलाने दो, तो मुझे नहीं देगा वो कहेगा मौलाना आपका शोबा। तो भाई जिसका जो शोबा नहीं वो मेहरबानी करे, उस पर तवज्जो ना दे। दीनी मामलात हैं, आप उलमा से बैठक करें, उनसे रहनुमाई लें, फिर इस बात पे आगे बढ़ें। इस खूबसूरत इज्तिमा में आखिर में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को दर रसूल का ग़ुलाम रखे, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में, 2 शेर सलाम के फ़ौरन दुआ हो जाएगी। सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, सुहानी घड़ी तैबा का चाँद, सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद।
قبولیت عطا فرما اللہ، دین کے ساتھ وفا عطا فرما، دین کے کاموں میں خلوص نصیب فرما مولا کریم، عبادت کا ذوق عطا فرما، تلاوت کی لذت عطا فرما، دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما، اے عرش و فرش کے مالک، امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، سالوں بیتنے کو ہیں برما کے مجبور خیموں میں رہتے ہیں، ان کی غیبی امداد فرما، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا، ہماری نسلوں کو دین کا صحیح شعور عطا فرما، اے اللہ حضور کے غلاموں میں زندہ رکھ، غلامی میں موت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، اپنے محبوب کے دروازے کا گدا بنا دے، اے اللہ، اے مالک کریم، نیکی کے رستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا، گناہ اور بدی سے ہمیں قلبی نفرت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھولنے سے بچا، بھٹکنے سے بچا، اپنی رحمت سے ہماری دستگیری فرما، کتنے ہی دوست دور دراز سے آئے ہوں گے، اللہ قدم قدم پہ رحمتیں عطا فرما، سب کا آنا جانا قبول فرما، جن دوستوں نے بندوبست کیا انہیں بہترین صلہ عطا فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما، جو تیری بارگاہ میں دعائیں کی اپنے فضل سے شرف قبولیت عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے اپنے محبوب کی زلف کا صدقہ بے مانگے نصیب فرما، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم، اور آج کا سوال ہے بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں اور بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری نبی کون ہیں؟ اس کا جواب ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی ان کے بڑے ہوئے اولاد جو قبیلے کے طور پہ بڑھتی گئی انہیں ہی بنی اسرائیل کہتے ہیں۔